down your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His everlasting majesty, with angels and saints around the throne. Come on and praise the Lord with singing. Come on and lift up a joyful song. We're gonna praise the Lord with dancing. And He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. This is what you need to do tonight. Listen. Lay down your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Yeah. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His everlasting majesty, with angels and saints around the throne. Praise the Lord with singing. We're gonna lift up joyful song. Praise the Lord with dancing. And He reigns victorious. Oh yeah. Praise Him with shouts of joy. Do you believe it today? Come on and praise the Lord with singing. We're gonna praise Him, yeah. Lift up joyful song. Praise the Lord with dancing. And He reigns victorious. Yes, He does. Praise Him with shouts of joy. Praise Him with shouts of joy. Praise Him with shouts of joy. Yeah. And everybody shouted, praise the Lord. Hallelujah. The Bible says that He is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. So tonight, I don't care what your situation is. I don't care what your problem is. Jesus is in the house tonight. And everybody shouted, praise the Lord. Hallelujah. The Bible says that He is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. So tonight, I don't care what your situation is. I don't care what your problem is. Jesus is in the house tonight. When you can't move the mountains that's standing in your way, I came to tell you, God can. I said God can. And when you can't turn your darkness into the light of day, I got good news for you. God can. God can. God can. God can. When you can't find the answers
to all your doubts and fears. God cares. Tell me, God cares. when you are needing someone to wipe away your tears. God cares. Yes, He can. Say, God cares. come on, sing. God can do more than you could ever ask or think. He holds all power in His mighty hand. When you can't see your way, Just remember this, my friend. God cares. Yes, He can. God cares. When you can't change your past and you can't heal your broken heart. God cares. Somebody tell me. God cares. Oh yeah. When you can't find the courage to make a brand new start, say, God cares. I know He can. God cares. Yeah, yeah, yeah. God can do More than you could ever ask or think. He holds all power in His mighty hand. In the palm of His hand. When you can't see your way, Just remember this, my say, God cares. oh yeah. God cares. When you are at your weakest, He'll fill you with His strength. It's not by might, but by His Spirit that we do all things. Yes, you can face the future when your hope is in His hand. God can do more than you could ever ask or think. Oh yeah, He holds all power in His mighty hand. holds the world in His hand. You can't see your way, Just remember this. I said, God cares. yes, He can. God cares. 'Cause you see, Have a God. He can do anything. Yeah. Have a God. Who is still the King of Kings. Have a God. He is able to do Above and beyond what you could ask Him to. God can do more than you could ever ask or think. yes, He can. He holds all power in His mighty hand. Holds the world in His hand. Yeah. You can see your way. Just remember, This my I said, God cares. God can. God cares. I know God can. Jesus can. You can rely on Jesus. Nobody but Him. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. One of these days, Jesus is coming back. Preachers, keep on preaching. Singers, keep on singing. Keep working for Jesus. You have been commissioned to build up Zion's walls, a city made with living stones. And we won't be distracted by voices in the night. We're building with the left hand and we're battling with the right. To keep on doing good work For the kingdom of God. Do every good work. We're gonna stand our ground. Revival is outpouring, building and restoring. We're doing our work for Jesus, and we won't come down. Now I don't care what you're going through tonight. The Bible says that He that's in us is greater than he that's in the world. God has sent His Spirit, giving us His word. If the people have a heart and mind to work, then He will send a fresh anointing and revival to this land. Then the world will see His power through His people once again. Just keep on. Good work for the kingdom
2024년 12월 4일 수요 기도 예배 시작하도록 하겠습니다. 예배 드리시기 전에 찬양 드리도록 하시겠는데 그 전에 기도 드리고 찬양하도록 하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 수요 기도 예배를 통해 주님과 만나는 시간 허락하여 주시고 주님의 음성 듣도록 하여 주심에 감사드립니다. 우리의 삶 속에서 날마다 주님의 사랑을 경험하게 하시고 이 시간에도 주님께 마음을 들여 경배와 찬양을 드릴 수 있도록 하여 주시옵소서. 우리의 생각과 말과 행동으로 주님의 뜻을 온전히 따르지 못하고 주님께서 원하시는 삶의 모습에서 멀어지는 저희의 죄악을 회개합니다. 주님의 용서가 저희의 심령 깊은 곳까지 이르게 하시어 죄의 무게로부터 해방되고 진정한 자유와 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 이 예배 시간 주님께 먼저 찬양하길 원합니다. 기뻐 받아 주시옵고 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 첫 찬양은 언제나 주님께 기도드리는 시간을 통해서 주님을 만나고 그로 인해 하나님의 꿈이 저희의 비전이 되기를 간절히 소망하는 그런 찬양입니다. 원하고 바라고 기도합니다. 찬양 드리도록 하시겠습니다. 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 이 세상을 살아가는 동안에 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 주의 길을 걸어가는 동안에 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되시리라. 하나님의 꿈이
나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 아멘. 다음 찬양은 살아계신 주 찬양인데 힘차게 박수 치면서 다 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 살아계신 주 찬양하도록 하겠습니다. 언제나 어느 곳이든 주님은 저희 안에 살아계십니다. 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 주 안에서 거듭난 생명 도우시는 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 예수님의 도우심을 믿으며 살리. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 모든 삶이 기쁨으로 넘쳐나기 바랍니다. 그 언젠가 주 뵐 때까지 주를 위해 싸우리라. 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시리. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네.
살아계심을 언제나 느끼시길 바랍니다. 아멘. 마지막 찬양, 다음은 아버지의 그 크신 사랑을 찬양하고자 합니다. 마지막 찬양 그 사랑 하시기 전에 기도 제목 나누도록 하겠습니다. 첫 번째, 나라와 민족을 위해서 기도해 주시길 원합니다. 이 나라, 이 민족, 그리고 위정자들이 주님 안에서 공의로움을 갖추며 화합하기를 원합니다. 두 번째, 한국교회와 제주축복교회의 사명을 위해 기도해 주시길 바랍니다. 한국교회가 사람이 아닌 오직 주님을 중심에 두는 모습을 회복할 수 있도록 기도해 주시고, 특별히 제주축복교회가 제주 지역에 복음을 전하는 리더로 발돋움할 수 있게 기도해 주시고, 목사님, 사역자, 성도들의 영육 간의 강건함을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 마지막으로 각자 준비하신 기도 제목들 가지고 신령과 진정으로 주님께 기도드리길 소망합니다. 마지막 내 주께 찬양, 그 사랑 찬양하도록 하시겠습니다. 꺼져가는 등불 끄지 않는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑
하나님 은혜와 사랑을 감사함을 드립니다. 이 나라와 이 민족을 사랑하시는 가운데 지금까지 짧은 시간에 부강한 나라로 만들어주시고 전 세계의 큰 나라들과 어깨를 나란히 할 수 있도록 지금까지 축복하여 주신 아버지 하나님, 21세기에 생각할 수도 없었던 계엄령이 한밤에 선포되어지고 국회와 온 나라가 걱정과 근심하며 뜬 눈으로 하룻밤을 지샜습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 대통령에게 지혜를 주시고 그의 마음을 주장하여 주셔서 잘못된 선택에 대한 회개가 있게 하여 주시고, 그리고 다시 한번 백성들이 동요하지 않도록 일 처리를 잘 함으로 이 나라와 이 민족이 전 세계에 으뜸 가는 나라로 새롭게 도약할 수 있는 계기가 될 수 있도록 아버지 하나님 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 전쟁은 하나님께 속하여 있다고 말씀해 주셨으니 이 땅에는 결단코 전쟁이 없도록 아버지 하나님께서 강력한 성령의 불담으로 보호하여 주시고 지켜주셔서 이 민족을 통해서 전 세계를 구원하는 일에 막힘이 없도록 축복하여 주시옵소서. 오늘도 제주축복교회가 제주 전역에 하나님의 말씀을 온전히 선포함으로 많은 영혼들을 구원해내는 신령한 도구가 되길 원합니다. 아버지 하나님, 부족한 종과 모든 성도님들이 한마음 한뜻 되어 맡겨주신 뜻만을 놓고 믿음으로 근심하고 기도하고 사역에 최선을 다함으로 아버지 하나님께 기쁨이 되어드리는 교회가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘도 우리 각자가 가지고 나온 기도의 제목이 있습니다. 우리가 해결할 수 없으므로 아버지 하나님, 그 모든 일 가운데 하나하나 문제점들을 놓고 우리가 아뢰었사오니 하늘의 보좌를 움직여 주셔서 이 모든 문제가 바른 것으로 해결받는 축복이 있게 하여 주시옵소서. 존귀하신 예수님 이름 받들어서 간절히 기도 올려옵나이다. 아멘. 할렐루야. 반갑습니다. 오늘 저희들에게 허락해 주신 생명 양식은 출애굽기 40장 18절 말씀이 되겠습니다. 출애굽기 40장 18절 말씀 함께 여러분 받들어 읽겠습니다. 시작. 모세가 성막을 세우되 그 받침들을 놓고 그 널판들을 세우고 그 띠를 띄우고 그 기둥들을 세우고 이는 하나님의 말씀이니라. 아멘. 오늘 저는 성막의 외부 구조, 성막의 외부 구조라고 하는 제목으로 출애굽기 40장 18절 말씀을 근거로 해서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 성막의 외부 구조이죠. 저희가 그동안에는 성막의 개요 전체적으로 살펴봤고요. 오늘은 성막의 외부 구조에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째로 성막의 구조에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 일단 성막 건축에 대해서 보는데요. 이렇게 받침들을 먼저 놓게 하셨죠. 받침들을 놓게 하셨는데 이게 은이고요. 이렇게 옐로우빛으로 된 게 구리입니다. 출애굽기 40장 18절 말씀이 증거하고 있죠. 모세가 성막을 세우되 그 받침들을 놓고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 그 위에다가 널판을 놓았는데요. 성막의 골격이죠. 이 성막의 골격을 형성하는 판입니다. 조각모, 시띠나무, 그 다음에 아카시아 나무, 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그걸 만들어 가지고 금으로 쌓아서 출애굽기 26장 15절, 29절, 36장 20절, 34절 말씀이죠. 그리고 각 널판마다 은받침 2개씩, 밑에 그러니까 은받침으로 되어 있는 거 2개, 한
널판마다 그렇습니다. 그래서 널판을 고정했다. 출애굽기 26장 19절, 21절, 25절, 36장 24절, 그 다음에 26절, 30절 말씀이 증거하고 있습니다. 그리고 널판을 고정하고 널판의 수가 몇 개냐 하면 북쪽으로 20개, 전체적으로 봤을 때, 그 다음에 남쪽으로 20개, 그렇죠? 그리고 서쪽으로 6개, 그리고 이쪽에 모퉁이는 2개라고 되어 있는데 총 48개거든요. 총 48개인데 이 모퉁이는 이렇게 2개씩 놓았기 때문에 총 48개 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 출애굽기 26장 26에서 29절 말씀 보니까 이렇게 말씀하고 있죠. 너는 조각목으로 띠를 만들지니 성막 이편 널판을 위하여 5이요 널판 가운데 있는 중간 띠는 이 끝에서 저 끝에 미치게 하고 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판들의 띠를 꿰 금고리를 만들고 그 띠를 금으로 싸라 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 띠가 뭐냐면 여기 이렇게 띠를 둘렀죠. 이렇게 띠 두른 겁니다. 그 띠를 띄우고 그렇게 말씀하고 있죠. 그리고 기둥을 세우는데요. 지성소 앞에 4개의 기둥은 은받침 위에, 여기는 은받침입니다. 출애굽기 26장 32절, 36장 36절 말씀. 그리고 성소 앞에 5기둥, 여기 성소 앞에 5기둥이죠? 여기는 놋받침이에요, 놋받침. 출애굽기 26장 37, 36장 38절 말씀이 증거하고 있습니다. 이렇게 가까이 보면 색깔이 분명하죠? 은받침, 놋받침 그렇게 구분이 되어 있다. 그리고 난 다음에 내부 앙장을 씌우는데요. 이 내부 앙장은 가늘게 꼰 배실입니다. 우리가 배옷 입는다 할 때 그 배실이에요. 배실로 청색, 자색, 홍색 실로 이렇게 짜서, 그리고 거기에다 그룹을 새깁니다. 흰색으로 그룹을 새겨서 몽교하게 수를 놓았다 하고 출애굽기 26장 1절 말씀이 증거하고 있죠. 36장 8절과요. 앙장은 10폭을 만들어서 금 갈고리로 결합을 한다. 실로 꿰매는 게 아니라요, 금 갈고리로 해서 결합을 했다. 출애굽기 26장 22절에서 6절, 36장 9절에서 13절 말씀이에요. 요게 아까 말씀드린 그룹입니다. 그룹들이 이렇게 나오고, 자세히 보시면 아시겠지만 청색, 자색, 홍색실이 섞여 있는 아주 이쁜 장면이죠. 이것은 안에서 위를 보았을 때 신령한 하늘색의 모형이 되어 보입니다. 그래서 이 내부 앙장은 신령한 하늘색의 모형을 가리키고 있다. 아까 뭐라 그랬죠? 이걸 2개를 갖다 금 갈고리로 엮는다 그랬죠? 그래서 이렇게 금 갈고리로 엮어서 진행을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 외부 앙장인데요. 외부 앙장입니다. 이건 염소털로 제작을 하죠. 그 색상은 검은색입니다. 그리고 이 앙장의 폭은 11폭이고요. 5폭과 6폭이 연결되어 있는 거예요. 이것은 놋 갈고리. 아까 내부 앙장은 금 갈고리죠. 그것은 놋 갈고리로 결합을 했다. 출애굽기 26장 7절 9절, 36장 14절 16절 말씀이 증거하고 있죠. 이것은 철저한 회개를 상징합니다. 철저한 회개를 상징한다. 욥기서 42장 1절에서 6절 말씀이 그 근거 구절이 되겠습니다.
그래서 이렇게 염소털, 검은 염소죠. 염소털로 해서 이걸 어떻게 짜는지 참 엄청나게 힘들었을 것 같아요. 짜서 외부 왕장을 삼았다. 다음으로는 그 위에 덮는 막 덮개가 있는데요. 그것은 붉은 물을 들인 수양의 가죽으로 만들었다고 출애굽기 26장 14절, 36장 19절, 또 39장 34절 말씀이 증거하고 있죠. 규격은 정확히 나와 있지 않지만 말뚝으로 고정한 것을 볼 때 넉넉하게 그 크기를 조절했을 것으로 보입니다. 이 붉은 물들인 수양의 어떤 구속사적 의미는 바로 예수 그리스도의 보혈을 예표한다. 이렇게 우리가 이해를 하면 되겠습니다. 히브리서 9장 14절, 10장 22절에 말씀하고 있는 그리스도의 보혈이 온 인류의 죄를 사하신 역사가 있는 것처럼 바로 그것을 의미하고 있는 것이다. 출애굽기 40장 19절에 등장하고 있죠. 덮개를 덮으니 그랬습니다. 그리고 다음으로는 웃덮개입니다. 그 위에 또 덮는 덮개죠. 출애굽기 40장 19절 그 위에 덮개를 또 덮으니 그랬어요. 그래서 내구성과 방수성이 탁월한 해달의 가죽으로 만들었습니다. 해달이 꽤나 많이 희생됐겠죠. 해달의 가죽으로 만들었다. 출애굽기 26장 14절 또 36장 19절 39장 34절 말씀이 증거하고 있습니다. 이 역시 규격에 대한 기록이 없습니다. 말뚝을 박은 거 보니까 말뚝으로 고정을 했죠. 아마 넉넉한 크기가 될 것입니다. 이것은 영적으로 어떤 의미를 가지고 있냐 하면 하나님의 역사, 구속 역사가 절대 보호 안에 있음을 상징하고 있다. 하나님의 구원 계획이 하나님의 보호 안에서 역사하고 있다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 출애굽기 40장 19절 말씀 보니까 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그래서 잘 완수되었다고 말씀하고 있죠. 그리고 우리가 잘 알겠지만 이 증거궤죠. 이 증거궤를 준비하라 그랬습니다. 여기에 이제 보니까 만나 담은 항아리가 있고 또 아론의 쌍난 지팡이 그리고 모세가 하나님께 받은 십계명 그렇게 세 가지 요소가 들어가 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이것을 증거궤라고 하죠. 증거궤 위에 뚜껑이 있는데 이것을 속죄소라고 하잖아요. 위에 보면 그룹들이 비밀스럽게 그걸 덮고 있고 그렇게 이 위에 뚜껑을 덮는 것을 볼 수가 있습니다. 그 자리는 어디냐면요. 그 성경 구절 내가 빼먹었나요? 출애굽기 40장 20절이죠. 증거궤를 준비해라. 속죄소 궤 위에 두고 그렇게 표현했죠. 자, 그 장소는 바로 아시겠지만 이 지성소 안에 있다. 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그래서 출애굽기 40장 19절 말씀 보니까 또 그 궤를 성막에 들여놓고 그랬죠. 성막 안에 들여놓고 그 다음에 21절 말씀 보니까 휘장을 늘어뜨려 그게 휘장입니다. 휘장을 늘어뜨려서 증거궤를 가렸다. 그렇게 말씀하고 있죠. 휘장은 이렇게 보면요. 그룹들이 그대로 새겨져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 색깔별로 그룹들이 새겨져 있다. 거룩한 처소라는 것을 의미하고 있는 거죠. 그래서 지성소 입구에 휘장을 말한다. 청색, 자색, 홍색, 가늘게 꼰 배실을 의미하고 배실로 만들었고 그룹들을 공교하게 수놓았다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 그리고 이제 21절 말씀 보니까 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그대로 이루어졌다라고 하는 것을 분명하게 기록하고 있습니다. 그 다음에는요, 출애굽기
40장 22절 말씀 보니까 회막 안 곧 성막 북편에 장 밖에 상을 놓고 그랬죠. 여기를 의미합니다. 여기 장 밖에 상을 놓았다. 그리고 23절 말씀 보니까 여호와 앞에 그 상 위에 떡을 진설했다. 그래서 떡상이라고 말하고 진설 그 위에 올려져 있는 걸 진설병이라고 말하죠. 사진 한번 볼까요? 이렇게 되어 있습니다. 이게 떡상 그리고 진설병이 올려져 있는 거죠. 이렇게 들어가 있다 보시면 되고요. 그리고 그 건너편에 뭐가 있냐면요. 이제 출애굽기 40장 23절 말씀 보니까 여호와께서 모세에게 명하신 대로 그대로 되었다. 이렇게 증거하는 것을 볼 수가 있습니다. 그 건너편에는요. 등대가 있어요. 등대. 그래서 출애굽기 40장 24절 말씀 보니까 회막안 곧 성막 남편에 등대를 놓아 상과 대하게 하고 하니까 떡상 건너편에 두었다는 거죠. 그리고 그 등잔에 불을 켰다. 그래서 이걸 전체 등대라고 하고 등대 위에 등잔들이 있고 거기에 불을 켰다고 말씀하고 있는 거죠. 자, 이렇게 생겼습니다. 이걸 이제 일곱 촛대라고도 말합니다. 그 계시록에서는 일곱 교회를 상징하기도 하죠. 이렇게 됐고 여기다가 이제 불을 밝혔다는 거죠. 이렇게. 그리고 출애굽기 40장 25절 말씀 보니까 여호와께서 모세에게 명하신 대로 그대로 되었다. 이렇게 증거하고 있습니다. 또 이제 하나는 금향단이에요. 금향단. 금으로 만든 향단입니다. 그것을 어디에다 두었나 보니까 휘장 앞에다가 두었다. 지성소로 들어가기 전에 그 앞에다가 친 휘장이죠. 휘장 앞에다 두었다. 출애굽기 40장 26절입니다. 그리고 27절 말씀 보니까 여기다 향기로운 향을 살랐다. 이렇게 말씀하고 있죠. 이게 바로 금향단입니다. 금으로 만든 단이고 뿔이 4개가 있죠. 그래서 여기에서 향을 살랐다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다. 그리고 27절에 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라 이렇게 증거하고 있습니다. 그리고 이제 성막에 들어가는 문이 있잖아요. 그 문에 장을 달고 그랬어요. 장을 단 다음에 이렇게 그 장 앞에 휘장을 내렸어요. 성소 입구의 휘장입니다. 이것은 아까는 지성소로 들어가는 그 과정에서의 휘장이고 이건 성소 안에 들어갈 때 그 휘장이라고 보시면 됩니다. 출애굽기 26장 36절, 36장 37절. 이거 역시 마찬가지로 청색, 자색, 홍색, 가늘게 꼰 배실. 여기는 그림이 빠져 있죠. 그래서 여러분 그룹들이 빠져 있는 휘장이다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 또 하나는 번제단입니다. 이 번제단은 여기에 이렇게 앞에다가 둡니다. 번제단이 앞에 있고 이것은 회막의 성문 앞 그 다음에 번제단을 두었다. 출애굽기 40장 29절 말씀 증거하죠. 그리고 번제와 소제를 그 위에 드렸다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 활활 태워서 드리고 있음을 보여주고 있습니다. 그리고 출애굽기 40장 29절에 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라 라고 분명하게 기록하고 있죠. 그리고 물두멍이 있습니다. 물두멍. 이 물두멍은 손을 닦는 곳이죠. 그래서 물두멍을 회막과 단 사이에 두고 출애굽기 40장 30절입니다. 씻을 물을 담았다 라고 30절에서 32절에 말씀하고 있죠.
그리고 이제 모세와 아론과 그 아들들이 씻었다. 그렇게 기록하고 있습니다. 이 역시 32절에 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라 라고 분명하게 기록하고 있습니다. 이 전체적으로 보면요, 포장을 쳤어요. 성막과 단 사면뜰에 포장을 쳤다. 출애굽기 40장 33절이죠. 이렇게 흰 포장을 쳤습니다. 이것도 참 일인데 쉽지 않았을 거예요. 그리고 그 앞에도 역시 들어가는 입구에도 뭘 달아요? 장을 달았다. 이 장도 그룹이 없는 장이죠. 그래서 뜰문의 문장이다. 청색, 자색, 홍색, 가늘게 꼰 배실로 만들었다 라고 출애굽기 40장 33절 말씀이 증거하고 있고, 모세가 이같이 역사를 피력했다. 모든 일을 마쳤다라고 말씀하고 있습니다. 그러면 여러분이 잘 아시는 대로 이 성전 안에는요, 이 포지션들이 다 있는데 여기에는 아무나 들락날락 할 수가 없어요. 성소 안에, 성소와 지성소 안에는. 그래서 지성소는 대제사장만이 들어갈 수 있고, 그리고 성소 안에는 제사장들이 들어갈 수 있고요. 그 다음에 여기 성전 안뜰이죠. 여기는 이제 이스라엘 백성들, 예배드리는 이스라엘 백성들이 들어갔고요. 그리고 성전 바깥뜰입니다. 이방인의 뜰이라고도 하죠. 나중에는 신약에 와서는 이 성전 바깥뜰 이스라엘 백성들 전체가 거했던 곳이고, 나중에 이방인들도 함께 거했죠. 성경 구절들은 여러분이 보시면서 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 울타리를 통한 구별의 역사. 그래서 민수기 1장 51절 말씀 보니까 장막을 운반할 때에는 레위인이 그것을 걷고, 장막을 세울 때에는 레위인이 그것을 세울 것이요 외인이 가까이 오면 죽일지며 그랬어요. 아무나 들어오지 못하죠. 레위인들만이 그 장막을 세우고 또 그것들을 운반한다. 이렇게 분명하게 기준을 정해 놓았어요. 그래서 오늘도 우리가 베드로전서 2장 9절 말씀 보니까 우리가 레위인들이잖아요. 그죠? 제사장 지파란 말이에요. 그러니까 예수 그리스도 안에 있으면 우리가 신령한 레위인이고 신령한 제사장도 되는 거죠. 그래서 그런 자들만이 장막을 운반할 수 있고 또 세울 수 있다 라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러면 휘장을 통한 구별이 있죠. 뜰문의 문장, 이 휘장은 성소 입구의 휘장과 또 지성소 입구의 휘장, 이렇게 세 가지로 구분하는데요. 지성소 입구의 휘장은 여러분 잘 아시겠지만 그룹들을 공교의 수를 놓았고, 뜰문의 문장과 성소 입구의 휘장은 아무 그림이 없죠. 대신에 이제 컬러풀하게 청색, 자색, 홍색, 가늘게 꼰 배실로만 만들었다. 그래서 창세기 3장 24절 말씀 보니까 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루도는 화양검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 이 말씀에 근거해서 그룹들을 두었다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 크게 두 번째로 성막의 이동입니다. 광야 노점과 성막의 이동을 보면요, 출애굽기 40장 17절 말씀 보니까 출애굽한 지 제2년입니다. 정월 그달 초 1일에 성막을 세우니라 그랬죠. 시내 광야에서 성막을 세우고 난 다음에 이동할 때 모압 평지까지, 모압 평지는 여기죠. 모압 평지는 이쪽이고 시내 광야는 여기입니다. 그래서 여기에서 모압 평지까지 성막이 이동할 때 30회 걷고 치고 하는 과정이 있었다. 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 이동할 때는 다 덮어요. 그냥 이렇게 노출시켜서 움직이지 않고
언약궤의 포장은 이렇게 생겼고, 또 진설병 두는 상의 포장은 이렇게 하나하나가 빠지죠. 그죠? 그래서 언약궤 포장에는 그 휘장까지 같이 이렇게 덮어가는 모습을 볼 수 있어요. 장도 같이 포함되어져 있고, 진설병을 거두는 것은 적색으로 이렇게 색깔을 칠한 가죽을 같이 가져가고, 나머지는 아마 이제 베옷으로 만든 그런 것으로 덮어 나가서 움직인 것 같습니다. 그래서 번제단의 포장도 이렇게 진행을 했다. 성막을 중심으로 해서 이스라엘 백성들이 광야에서 진을 쳤죠. 일단 성막이 이렇게 중심이 되어 있고, 이 주변이 레위지파. 레위지파 중에서 이쪽에 모세, 아론, 제사장 지파가 이쪽 동쪽에 위치하고 있고, 동해 유다, 이사갈, 스불론, 북쪽에 단, 아셀, 납달리, 서쪽에 에브라임, 므낫세, 베냐민, 남쪽에 루벤, 시몬, 갓지파, 이렇게 해서 포지션을 자리에 잡고, 텐트가 다 어디로 향했다고요? 이렇게 성막을 향해서 텐트의 문들이 다 열려 있었다. 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 광야에서 행진을 할 때는 이런 모습으로 단, 아셀, 납달리, 에브라임, 므낫세, 베냐민, 그 다음에 고핫 자손이 떡상하고, 그 다음에 등잔, 촛대죠. 그 다음에 향단, 음향단이죠. 그 다음에 번제단, 이렇게 가지고 이동을 했고, 그 가운데 루벤, 시몬, 갓지파가 있고, 또 게르손, 또 레위 지파죠. 게르손 지파가 휘장들을 가지고 다녔고, 무라리가 이제 널판, 그 다음에 그 밑에 세우는 것들, 그 기둥들, 이런 것들을 가지고 이동을 했다. 무라리 족속입니다. 무라리 족속이고, 그 앞에 이제 유다 지파, 이사갈, 스불론이고요. 그 앞에는 제사장들이 언약궤를 메었죠. 그래서 되게 중요한 게, 여기가 아론 지파가 언약궤를 메고, 밑에서 이렇게 내려가면서 레위 지파들이 거룩한 성물을 가지고 이동했고, 다른 사람들 절대 만지면 다 죽는 겁니다. 그러니까 못 만지겠죠. 세 번째로, 그러면 성막의 구속 경륜이 무엇인가? 이 성막을 보면요, 천지창조의 섭리와 비교해도 그 의미가 떨어지지 않아요. 그러니까 그만큼 중요한 의미를 가지고 있다는 거죠. 천지창조할 때 모든 것을 창조하시고 난 다음에 하나님께서 보시기에 좋았더라. 토부라고 하는 단어를 쓴 것처럼, 성막 건축 때도 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되었다. 여호와께서 명하신 대로 되었다. 보시기에 좋았더라 그러니까 하나님 보시기에 좋았다라는 거니까 같은 의미로 쓰여진다. 그리고 천지창조 때도 창세기 1장 4절, 10절, 12절, 18절, 21절, 25절, 31절 말씀에 보시기에 좋았더라. 특별히 31절은 심히 좋았더라. 출애굽기 40장 33절은 역사를 피력하였더라. 그렇게 했는데, 이 피력하고 그대로 되니다, 이것도 7번 그렇게 반복적으로 설명되고 있다. 7이라고 하는 숫자는 하늘의 숫자 3과 땅의 숫자 동서남북 4가 만난 완전한 수, 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 성막에 나타난 창조 섭리가 그렇다면 무엇일까? 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시면서 6말씀, 7말씀 하셨는데, 여기서 이제 기록되어 여러분 보시는 건 6말씀이에요. 아버지의 죄를 사하여 주셔서 저들이 자기네들이 하는 행동을 모릅니다. 그리고 우편 강도에게 네가 나와 함께 낙원에 있겠다. 그리고 요한한테 부탁하죠. 어머니를 부탁하는 거. 그 다음에 엘리 라마 사박다니, 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까. 인류의 어떤 연약함을 끌어안는 예수 그리스도의 모습이죠. 그리고 목마르다. 이게 다 인성이죠. 인성. 그 위에는 신성들을 소개했다면 인성들이고, 마지막으로는 아버지께 자기 영혼을 부탁하고, 그리고 7번째 말씀은 다 이루었다죠. 그래서 십자가에서 나타나는 구속의 역사와
또 새 창조의 역사는 같은 의미로 우리가 이해를 할 수가 있다. 그래서 성막에는 결국에는 성소 휘장이 위로부터 아래까지 딱 찢어졌죠. 다 이루었다 할 때. 그리고 이것이 둘이 되고 땅이 진동하여 바위가 터지고, 히브리서 10장 19절 20절 말씀 보니까 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니, 예수 그리스도의 피로 말미암아 어디로 들어간다는 거예요? 성막에 들어간다는 거예요. 성소. 그리고 그 길을 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으셨다. 새롭고 산 길이다. 휘장은 곧 저의 육체다라고 말씀하고 있죠. 그러니까 옛날에는 제사장들만 들어가는 거고, 또 더 나아가서 그 안에 또 들어가려면 대제사장만 들어가는 거였는데, 이제는 그리스도께서 그의 거룩한 보혈의 피의 능력으로 말미암아 우리가 그 성전에 다 들어갈 수 있다. 성소에 들어갈 수 있다라고 하는 것을, 그 길을 열어놨다라고 말씀하고 있습니다. 그래서 이스라엘의 중심인 성막, 아까도 제가 말씀드렸지만 회막을 사면으로 대하여 텐트를 다 쳤어요. 그리고 그들의 친 순서대로 각 사람은 그 위치에서 그 길을 따라 앞으로 행했다라고 기록하고 있고, 이것은 뭐냐 하면 임재를 상징한다. 임마누엘의 역사를 상징한다. 그래서 요한복음 기자는 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 것을 말씀하고 있는 겁니다. 성막의 겉과 속에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 성막의 겉을 보면 그래요. 예수님께서 어떤 분이시냐, 연한 순 같고, 지금 성막의 겉을 봐봐요. 얼마나 투박해요. 보기에 그렇게 아름다운 건 아니거든요. 이 해달 가죽으로 뭐 많은 해달 잡아서 엮었겠지만, 이 해달 가죽으로 만든 이 천이 시커머니 둥둥해서 그렇게 아름답지 못하단 말이에요. 그런 모습을 보면서 예수님께서 메시아가 오셔서 이 땅에서 고난받으실 때 어떤 모습으로 오시냐, 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것도 없다, 그렇게 말씀하고 있죠. 그리고 그는 멸시를 받아 사람에게 실어버림 받여 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였도다. 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 메시아에 대해서 말씀하고 있죠. 요한복음 8장 57절 말씀 보니까 유대인들이 이렇게 말합니다. 내가 아직 50도 못 되었는데 아브라함을 보았느냐? 예수님은 아브라함 때부터 있었다는 거죠. 그러니까 예수 그리스도의 속은 하나님이신데 겉은 풍채가 없어요. 보기도 형편없다. 뭐 신성이 나타나지 않는 거죠. 그냥 인성만 보이는 거죠. 그러나 그 속에는 신성을 가지고 계십니다. 그리고 골로새서 2장 2절에서 3절 말씀 보니까 뭐라고 말씀하고 있어요? 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 한다. 이게 뭐냐면 예수님은 하나님의 비밀이에요. 그래서 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다는 거죠. 그분의 속에는. 그런 것처럼 우리가 예수 그리스도 안에 있으면 낙심이 없고, 겉사람은 나이 먹어서 늙어가지만 우리의 속은 날마다 새로워지는 역사가 나타나는 것이다. 이게 그리스도인들의 삶이다 라고 말씀해주고 있습니다. 이렇게 성소 안에 들어가면 이렇습니다. 그리고 이렇게 하늘을 보면 그게 하나님 나라처럼 보인다는 거예요. 얼마나 거룩한 모습으로. 금으로 다 돌려놨기 때문에 금을 다 칠했잖아요. 널판 올라갔는데, 그러니까 다 번쩍번쩍했을 거 아니에요. 이런 모습이에요. 떡상이 안 보이네요. 그죠? 결론을 맺겠습니다. 성막 계시는 눈으로 보이는 구속의 말씀입니다. 눈으로 보는 구속의 역사의 말씀, 구속사의 말씀이다. 그래서 히브리서 8장 5절 말씀 보니까 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라는 거예요. 성막은. 골로새서 1장 15절에 17절 말씀 보니까 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요, 예수님이 실질적으로 그 성막에 하나님의 형상인 것처럼 역시 마찬가지로 성막도 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라는 거죠. 예수님도 하나님의 형상으로 모든 창조물보다 먼저 나신 자다, 이렇게 말씀하고 있는 거죠.
그래서 아까도 말씀드렸지만 요한복음 1장 14절 말씀 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 것이다. 요한계시록 21장 22절 말씀 보니까 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이니라 그렇게 말씀하고 있다. 그러니까 하나님 곧 어린 양 예수 그리스도께서 성전이시다. 그 성전의 역사가 새롭게 임재하는 재림의 형상을 바라보면서 새 예루살렘이 이 땅에 내려오는 것으로 묘사하나 그렇게 이해하시면 좋겠습니다. 충분히 이해가 되셨죠? 오늘 전체적으로 보면 성막은 곧 예수 그리스도를 가리킨다. 그래서 우리가 그 성막의 의미를 잘 알 때 예수님을 잘 이해할 수 있다. 그런 마음으로 오늘도 공부했을 줄로 믿습니다. 여러분 배운 대로 좀 더 탐구하시고 또 성경책 찾아서 다 읽으시면서 자세히 알고 또 예수 그리스도의 보혈의 능력과 주님께서 이 땅에 성전으로 오셨다는 사건을 발견하시는 저와 여러분 되길 주님의 이름으로 축원드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사함을 드립니다. 오늘도 허락해 주신 말씀을 통해서 성막의 외부의 모습들 하나하나 낱낱이 살펴보면서 그 안에서 예수 그리스도를 발견케 하여 주신 은혜 감사함을 드립니다. 오늘도 주님 안에 우리가 들어가 있을 때 우리가 성소로 들어가며 또 예배자로서 살아가며 또 하나님의 말씀을 들을 때 지성소 안에서 울려 퍼졌던 여호와 하나님의 말씀이 오늘날 우리를 적심으로 우리가 죄사함을 얻고 또 그리스도 안에서 죄 없는 존재로 인정받아 의인으로서 살아가며 나가서 아버지 하나님 나라에 모두가 속하는 믿음의 친백성이 되는 줄로 믿습니다. 그런 믿음 가지고 승리할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리의 삶 가운데 감사의 조건을 찾아 예물을 드립니다. 또 오늘 말씀에 감사 감격하며 예물을 드립니다. 과부의 두 렙돈처럼 인정받는 예물 되게 하여 주시옵소서. 존귀하신 예수님 이름 받들어서 간절히 기도 올려옵나이다. 아멘. 자소가 71장 찬양하시면서 1절 찬양하시면서 부르시겠습니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치네 사랑하고 의지하여 주만 따라가겠나 주께 드리네 사랑하는 그 주 앞에 모두 드리네. 아멘. 광고 말씀드리도록 하겠습니다. 성탄절이 12월 25일 수요일입니다. 오전 11시에 성탄절 예배로 드리겠습니다. 그리고 수요 영상 예배는 12월 18일까지고요. 2025년도 신년 예배가 1월 1일인데요. 수요일입니다. 오전 11시에 예배를 드리도록 하겠습니다. 여러분 나라와 민족을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그래도 유혈 사태 없이 잘 끝났습니다. 하나님의 간섭과 또 보호하심의 은총이 있는 줄로 믿습니다. 그런 마음으로 민족을 위해서 기도해 주시길 부탁을 드리겠습니다. 축도하고 모든 예배를 마치겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 한없는 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 내주 교통하심의 역사하심이 오늘 자리에 머리를 숙이고 성막의 외부의 모습들을 바라보면서 그 속에 담겨져 있는 구속사의 역사 예수 그리스도의 역사를 발견케 하여 주셨으니 그 주님을 만난 우리가 이 땅에서 온전한 성전으로 들어가며 거룩한 예배를 회복하고 그리스도와 함께 영원한 나라에 속한다는 소망을 가지고 승리하기를 간절히 바라고 믿고 원하는 머리 숙이신 성도님들 머리 위에 두고 온 가족과 직장 위에 사업체 위에
멀리서 영상으로 예배드신 믿음의 식구들 위해, 교회 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 하나님께 영광을 받습니다. 할렐루야. 감사합니다. 하나님께 드리겠습니다. Everybody say holy. So we came here tonight for one purpose, to pray. We're gonna praise Him. And lift Him up. That's the reason we came tonight, to praise Him. Exalt His name. Forever. We'll praise Him. Yes, we will. We're gonna praise Him. Tonight, sing. Holy, holy, holy. God is holy. Holy is the Lord, God Almighty. And He's worthy, worthy to receive glory. And He's worthy, worthy to receive honor. And He's worthy to receive our praise. Lift your voice.
then you ought to praise him. Then praise him. Praise him and lift him up. If you really know it, let me hear you sing. Praise him. Exalt his name. Exalt his name forever. Praise him. We're gonna praise him. Praise him and lift him up. Come on and praise him. Exalt his name Exalt his name forever. and praise him. We're gonna praise him. Praise him and lift him up. Sopranos, praise him. 'Cause he's worthy of the glory. Praise him and lift him up. Sopranos, praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise him and lift him up. Altos, if you love him,